Good morning. Next, we can discuss the Consumer Protection Councils. So, as per the provisions of Consumer Protection Act 1986, the central government establishes a Central Consumer Protection Council at the national level, and the state government establishes state consumer protection councils at the state level, and the district consumer protection councils at the district level to promote and protect the interest of consumers. So first let's discuss what is a central consumer protection council is. ഓക്കെ, അപ്പം ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് സെക്ഷൻ 4 ഓഫ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട്, ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് ദ സെൻട്രൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ വിത്ത് അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ് ഈ കൗൺസിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത്. ദ മിനിസ്റ്റർ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ അഫെയേഴ്സ് ഇൻ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്, he will be the chairman of the central council. Then such members of other official or non-official members representing such interest as may be prescribed. അപ്പോൾ ഈ ഒഫീഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ ഒഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ആരൊക്കെ വരുന്നു വെച്ചാൽ ദ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് when he is not holding independent charge, or deputy minister in charge of consumer affairs in the central government, who shall be the vice chairman of Central Consumer Protection Council. Then ministers of food and civil supplies, or ministers in charge of consumer affairs in states. Then 8 members of parliament. ഓക്കെ, 8 എം പിമാരുണ്ടാവും. ഈ 8 എം പിമാരിൽ 5 ഫ്രം ലോക്സഭ ആൻഡ് 3 ഫ്രം രാജ്യസഭ. Then the Secretary of National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribe. Then representatives of central government department, autonomous organizations concerned with consumer protections not exceeding 20, 20 കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. Then representatives of consumer organizations for consumers. Here also the number is limited to 35. Okay. ദെൻ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഓഫ് വിമൻ, അതിൽ 10 കുറയാതെ ലേഡീസ് വേണം എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ഫാർമേഴ്സ്, ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, അതും 20 കൂടാൻ പാടില്ല. നോട്ട് എക്സീഡിങ് 20 എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ പേഴ്സൺസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് കൺസ്യൂമർ ഇൻട്രസ്റ്റ് നോട്ട് സ്പെസിഫൈഡ് എബവ്. ദെൻ നോട്ട് എക്സീഡിങ് 15. ഇതെല്ലാത്തിനും നമ്പർ ഉണ്ട്, ഇതിൽ കൂടുതൽ ആളുകളാവരുത്. Then the secretary in the Department of Civil Supply shall be the member secretary of Central Council. So the Central Council shall consist of 150 members എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഇവരുടെ ടേം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ the term of Central Council shall be 3 years. Then procedure for meeting of Central Council. Under section 5(2), the Central Council shall observe the following procedure in regard to transactions of its business. എങ്ങനെയാണ് ഒരു മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മീറ്റിങ്ങിൽ എപ്പോഴും അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഷാൾ ബി പ്രിസൈഡഡ് ഓവർ ബൈ ദി ചെയർമാൻ. In the absence of chairman, vice chairman will preside over the meeting. If both of them are absent, then they will elect a member from the council as the chairman. Okay. Then second point is, each meeting of central council shall be called by giving notice not less than 10 days from the date of issue. അതായത് മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു 10 ദിവസം മുന്നേ തന്നെയെങ്കിലും മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ നോട്ടീസ് എല്ലാവർക്കും അയച്ചിരിക്കണം. നോട്ടീസ് ഷാൾ ബി ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ടു എവറി മെമ്പർ. 150 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലോ, എല്ലാവർക്കും ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കണം. Then every notice of meeting of the Central Council shall specify the place and day and the hour of meeting, and shall contain statement of business to be transacted. എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്, ഏതാ ഡേറ്റ്, ടൈം എല്ലാം ഈ നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണം. Then no proceedings of the Central Council shall be invalid merely by reason of existence of any vacancy or any defect in the constitution of council. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്പർ ഒരു വേക്കൻസിയായി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ആരെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താലൊന്നും മീറ്റിംഗ് നടത്താതെയായി പോവില്ല. Okay. Then for the purpose of performing its functions, the central government may constitute from among its members such working groups as it may deem necessary, and every working group so constituted shall perform such functions as are assigned to it by the Central Council. പിന്നെ ഈ നോൺ ഒഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് ഷാൾ ബി എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ടു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ റെയിൽവേ ഫെയർ. DATA എല്ലാം അവർക്ക് കിട്ടും മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ദെൻ ദ റെസൊല്യൂഷൻസ് പാസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഷാൾ ബി റെക്കമെൻഡറി ഇൻ നേച്ചർ.
Then the central council shall meet as and when necessary, but at least one meeting of the council shall be held every year. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മീറ്റിംഗ് നടത്താം, പക്ഷേ വർഷത്തിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് തന്നെ നിർബന്ധമാണ്. Then the council shall meet at such time and place as the chairman may think fit. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചെയർമാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഏത് സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും മീറ്റിംഗ് നടത്താൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതാണ് പ്രൊസീജിയർ പറയുന്നത്. പ്രൊസീജിയർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് സെൻട്രൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ. So as per section 6, the object of Central Consumer Protection Council shall be to promote and protect the right of consumers, such as എന്തൊക്കെയാണ്, the right to be protected against the making of goods and services which are hazardous to life and property. ജീവനും സ്വത്തിനും അപകടമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഗുഡ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ലക്ഷ്യം. Then the right to be informed about the quality, quantity, purity standard and price of goods and services against unfair trade practices. Then right to be assured wherever possible access to a variety of goods and services at competitive price. അതായത് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഇതൊക്കെ കിട്ടുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. Then the right to be heard and to be assured that consumers' interest will receive due consideration at appropriate forum. Then the right to seek redressal against unfair trade practices അല്ലെങ്കിൽ restrictive trade practices. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു ലക്ഷ്യം. ദെൻ അഗെയിൻ ദ റൈറ്റ് ടു കൺസ്യൂമർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അവരുടെ റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അങ്ങനെ ഒരു കൺസ്യൂമർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടെ ഈ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ ഉദ്ദേശമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിലാണ്. അപ്പം പറഞ്ഞു ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും അവരുടെ സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ രൂപവൽക്കരിക്കും. അതിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് മേ ബൈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് വിത്ത് ഇഫക്റ്റ് ഫ്രം സച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് മേ സ്പെസിഫൈ ഇൻ സച്ച് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എ കൗൺസിൽ ടു ബി നോൺ ആസ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ ഫോർ. ഇപ്പോൾ കേരളയാണെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ ഫോർ കേരള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രൂപവൽക്കരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മിനിസ്റ്റർ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ അഫെയർസ് അറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്. ഹി വിൽ ബി ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ മീറ്റിംഗ്. അധ്യക്ഷൻ അയാളായിരിക്കും. Then such members of other official and non-official members representing such interest as may be prescribed by state government. ഇതിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഷാൾ മീറ്റ് ആസ് ആൻഡ് വെൻ നെസസറി ബട്ട് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ 2 മീറ്റിംഗ്സ് ഷാൾ ബി ഹെൽഡ് എവറി ഇയർ. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മീറ്റിംഗ് നടത്താം, പക്ഷെ നിർബന്ധമായിട്ടും വർഷത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം മീറ്റിംഗ് കൂടിയിരിക്കണം. Then the state council shall meet as and when at such time and place as the chairman may think fit. അപ്പോൾ ചെയർമാനിന് തോന്നുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഡേറ്റും ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മീറ്റിംഗ് തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ ഇസ് ടു എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറം വരുന്നുണ്ട്. ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറത്തിൽ എന്താ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള, അതായത് കലക്ടറാണ് ഇതിൻ്റെ ചെയർമാനായി കൊണ്ടുണ്ടാവുക. സച്ച് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് അതർ ഒഫീഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ ഒഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് സച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്. ഇനി ഡിസ്ട്രിക്ട് കൗൺസിൽ ഷാൾ മീറ്റ് ആസ് ആൻഡ് വെൻ നെസസറി ബട്ട് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ 2 മീറ്റിംഗ്സ് ഷാൾ ബി ഹെൽഡ് എവറി ഇയർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് കൗൺസിൽ ഷാൾ മീറ്റ് അറ്റ് സച്ച് ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് വിത്തിൻ ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആസ് ദ ചെയർമാൻ മേ തിങ്ക് ഫിറ്റ്. ഓക്കെ, but these are the object of district consumer council is shall be to promote and protect within the district the rights of consumers laid down in clauses.